Hallelujah. Let's all praise God for some time. All of you on your knees. అందరూ దయచేసి మోకాళ్ళ మీద ఉండి అందరూ కొంత సమయం స్తోత్రం చేయడం మొదలుపెట్టండి. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, 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 praise. Praise, 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 praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, 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 praise. Praise, 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 praise. For this most blessed occasion, God has granted us all to come to His holy feet this morning. Come, let's all praise God. ఈ ఉదయ కాలమందు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన పాదముల ఎద్దుకు రావడానికి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ అతి ధన్యకరమైనటువంటి సమయం కొరకే మన దేవుని స్తోత్రించుదాము. Hallelujah, hallelujah. God was with us in our journey and very graciously and safely He brought us all to the house of God here. Well in time for the let's praise God. దేవుడు మనకు కృపగల దేవుడు, మన ప్రయాణంలంతట్లో దేవుడు తోడుగా ఉండి మనందరినీ కూడా సరైన సమయమునకు దేవునికి సన్నిధానమునకు ఈ హాల్లోకి రావడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తున్నారు గనుక మనందరం చేరి దేవుని స్తోత్రించుదాము. Hallelujah, 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 hallelujah. Not only that He has saved us all by His grace, but He has kept us in His grace. తన కృప ద్వారా మనందరిని రక్షించడం మాత్రమే కాకుండా తన కృప ద్వారా మనల్ని కాపాడుచూ వచ్చుచున్నారు. There are millions and trillions of youths without knowing the true God. They are gone astray from the right path and they are heading towards the great damnation called hell, which is burning with fire and brimstone. అనేకమైనటువంటి మిలియన్ల బిలియన్ల ట్రిలియన్ల యవనస్తులైన వారు దేవుని నిజమైనటువంటి దేవుని తెలుసుకోకుండా తమ సొంత ఇష్టానుసారంగా ఈ లోకంలో జీవించుచు దేవునికి దూరస్తులుగా వెళ్ళిపోయి నిత్యమైన నరకాగ్నికి వారు లోనగునట్లుగా పాత్రులుగా వారు వెళ్ళిపోవచ్చు ఉన్నారు. But God in His mercy opened our inner eyes of spiritual understanding to have a clear knowledge about the true God and also the truth, and He enabled us all to come to the fellowship to grow in the knowledge. Let's praise God. నిజమైన దేవుని తెలుసుకొనుటకును ఈ సత్యమును తెలుసుకొనుటకును నిజముగానే ఈ సత్యములో ఎదుగుటకును ప్రభువు మనకు మనోనేత్రములు ప్రకాశింపచేసి మన తీసుకుని వచ్చినారు కనుక దేవుని స్తోత్రించుదాము. Praise, 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 praise. Praise, 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 praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, 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 praise. Only those who have been water baptized put up your hands. నీటి బాప్తిసం పొందిన వారు మాత్రమే చేయి పైకెత్తండి. Only those who have taken water baptism. నీటి బాప్తిసం పొందిన వారు. You know why you took baptism? మీరు ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకున్నారో మీకు తెలియనా? One of you tell me. ఎవరైనా మీలో ఒకరు చెప్పండి. One of you tell me. At least one reason. ఒక కారణమైనా చెప్పండి కనీసం. God's counsel and you obeyed it. Good. Any more answers? ఇంకేమైనా జవాబులు ఉన్నవా? God's commandment, extraordinarily good. Who is that? Good. Boys, you never know why you took baptism. అబ్బాయిలకి తెలియదా ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకుని ఉన్నారో? Where do we read that? ఎక్కడ చదువుచున్నాం దాని గురించి? All right. Whether you know or you don't know, you have taken baptism. తెలుసో తెలియకనో బాప్తిసం అయితే తీసుకున్నారు. Baptism, the first reason is బాప్తిసం పొందుటకు మొదటి కారణము for our remission of sins. మనకి పాప క్షమాపణ నిమిత్తము. Jesus came seeking the sinners. యేసు ప్రభు పాపులను వెతుకుచూ వచ్చి ఉన్నారు. A sinner is the one who transgresses God's commandment. ఒక పాపి అని చెప్పినప్పుడు దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన వాడు. So God opened our eyes of understanding to know the truth of baptism. అందువల్ల దేవుడు మన మనోనేత్రములు వెలిగింప చేసి ఉన్నారు. బాప్తిస సత్యముల గురించి మనం తెలుసుకున్నట్టుకు సహాయం చేసి ఉన్నారు. It is God's counsel. అది దేవుని యొక్క ఆలోచన సంకల్పము. Luke 7:29. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 29వ వాక్య ప్రకారము. It is God's commandment.
అది దేవునికి ఆజ్ఞ. Matthew 28:19. మత్తయి సువార్త 28:19. It is for the remission of our sins. మన పాప క్షమాపణ నిమిత్తం తీసుకొనిచున్నాము. Acts 2:38. అపొస్తలుల కార్యములు 2:38. It is God's righteousness. అది దేవుని యొక్క నీతి. Matthew 3:15. మత్తయి సువార్త 3:15. And it is to maintain a good conscience before God and before man. దేవుని ఎడలను మనుషుల ఎడలను మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉండుటకు. 1 Peter 3:21. మొదటి పేతురు 3:21. Baptism is very important for us to go into God's kingdom. బాప్తిసము దేవునికి రాజ్యములకు ప్రవేశించుటకు మనకు సహాయపడును. John 3:5. యోహాను సువార్త 3:5. There are many more reasons why we took baptism. When someone asks you, you must be ready to answer. ఇంకా బాప్తిసం తీసుకున్నట్టుకు అనేక కారణములు ఉన్నవి. ఎవరైనా అడిగినట్లయితే ఇవన్నీ జవాబు చెప్పుటకు సిద్ధంగా ఉండవలేను. Yes, by taking water baptism we obeyed God's commandment. నీటి బాప్తిసం తీసుకుంటే మూలంగా దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడుచున్నాము. God's counsel. దేవుని యొక్క సంకల్పములకు లోబడుచున్నాము. We fulfill God's righteousness. దేవుని నీతిని నెరవేర్చుచున్నాము. And our sins have been washed away. మన పాపములు కడిగివేయబడుచున్నవి. Our guilty conscience is made very clean before God. మనకు దోషారూపమైన మనస్సాక్షి దేవుని ఎదుట శుద్ధమైనదిగా మార్చబడుచున్నది. Then that they all may live in unity and in harmony. అందరం కూడా ఐక్యముగాను ఏకముగాను జీవించు నిమిత్తము. Galatians 3:27. గలతీ 3:27. Yes, that we may not have any distinction ఎటువంటి as a Jew or Greek, bond or free. యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని స్వతంత్రుడని దాసుడని వ్యత్యాసములు లేకుండా జీవించు నిమిత్తము. After taking baptism in India there are 28 states. భారతదేశంలో చూసినప్పుడు 28 రాష్ట్రములు కనబడుచున్నవి. More than 2000 languages. 2000 కంటే అధికమైన భాషలు. We all have been made to drink into one spirit. మనమందరం కూడా ఒకే ఆత్మలో పానము చేసిన వారమైతిమి. Therefore we all have come under one roof. అందువల్లే ఒకే కప్ప కిందకు మనం వచ్చి ఉన్నాము. So these are the necessities and the blessings and the advantages of taking water baptism. అందువల్ల నీటి బాప్తిసం పొందుటకు గల లాభములు ప్రయోజనములు ఇవై ఉన్నవి. Yes, many people are still blind enough. ఇంకను అనేక మంది గ్రుడ్డివారిగా కనబడుచున్నారు. God never opened their eyes of understanding know this truth. దేవుడి సత్యం తెలుసుకునే నిమిత్తం ఇంకను వారి మనోనేత్రములను వెలిగింప చేయలేదు. And the last very important matter is, if you don't take baptism we will be condemned. బాప్తిసం తీసుకుని పోతే మనము శిక్షకు లోబడతామనేది చివరి ప్రాముఖ్యమైన విషయమై ఉన్నది. Mark 16:16. మార్కు సువార్త 16:16. He that believes and is baptized shall be saved. నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షింపబడును. And he that is not, he who doesn't believe, he will be damned. నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును. So by taking baptism God has saved us all from eternal hell. కాబట్టి బాప్తిసం తీసుకునే మూలముగా నిత్యమైన నరకము శిక్ష నుండి ప్రభు తప్పించి ఉన్నారు. Yes, gratefully remembering all these truths, those who already taken baptism put up a hands and give glory to God. బాప్తిసం తీసుకునే వారందరూ కూడా ఈ సత్యములన్నీ కూడా తలంచి కృతజ్ఞతతో మన దేవుని స్తోత్రం చేయుదము. Praise, 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 praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, 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 praise. Thank you, God, thank you, God, thank you, God, thank you, God. Praise, 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 praise. The scooter has how many wheels? ఒక స్కూటర్ నాకు ఎన్ని చక్రములుండును? Sorry? 2 wheels. One is in the front, the other is in the rear wheel. ఒకటి ముందు చక్రము, రెండోది వెనక చక్రము. Without one wheel can it run? ఒక చక్రము లేకుండా అది నడపగలమా? So we have 2 combinations in our life, soul and body. కాబట్టి మనకు కూడా 2 కలయికలు ఉన్నవి, మన యొక్క శరీరము, మన యొక్క ప్రాణము. Without one, the other is useless. ఒకటి లేకుండా మరొకటి నిష్ప్రయోజనము. In auto rickshaw, how many wheels? ఆటోకి ఎన్ని చక్రములు? Sorry? 3. And one is punctured, will it run? ఒకటి పంక్చర్ అయిపోయినట్లయితే అది ముందుకు వెళ్ళునా? No. God made man with 3 aspects. దేవుడు మానవుని కూడా 3 అంశములుగా సృష్టించి ఉన్నారు. Spirit, soul and body. ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరము. So in our salvation all the 3 are saved. మన యొక్క రక్షణలో ఈ 3 కూడా రక్షింపబడుచున్నవి. God has given us all the grace to be saved. దేవుడు మనకు రక్షణ పొందే కృపను అనుగ్రహించున్నారు. Providing us all, from that time he has been providing all our needs pertaining to life and godliness. ఆదిని మొదలుకొని ఈ దినం వరకు దైవ భక్తికి కావాల్సిన వాటన్నిటిని కూడా జీవమునకును భక్తికి కావాల్సిన అన్ని అనుగ్రహించుచున్నారు. Praise God. For that praise. దాని కొరకు దేవుని స్తుతించుదాము. Praise, 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 praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, 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 praise. Thank you, God.
Those of you who have made up your mind to receive the anointing before you leave this camp at this time, you put up your hands by faith. Praise God. ఇక క్యాంపుని వదిలి వెళ్ళటకు ముందుగా నేను అభిషేకం పొందుకొని వెళ్తాను అనే తీర్మానం కలవారు చేతులు పైకెత్తి తీర్మానంతో దేవుని స్తోత్రము చేయదము. హల్లెలూయా. కవా లబంగర సలకర షలక్ లబకర బల్హందర మానికర షలక్ లబనారి. హల్లెలూయా. 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 Praise, 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 praise. Amen. God will bear up with you long. దేవుడు అధిక కాలం మిమ్మల్ని సహించుకుంటూనే ఉంటారు. Only to know about your strong determination. అయితే నీకు బలమైన తీర్మానము ఎంతగా ఉండునో అంతవరకు దేవుడు చూస్తూ ఉంటారు. This anointing that confirms you that you are a child of God. నువ్వు దేవుని బిడ్డవని రుజువుపరిచేది ఏంటంటే నువ్వు పొందిన అభిషేకమే. Baptism any number of times any pastor can give. బాప్తిసం ఎన్నిసార్లైనా ఎంతమంది పాస్టర్లైనా నీకు ఇవ్వచ్చును. You can go to 10 churches and take baptism in all the 10 churches. 10 సంఘాలకు వెళ్ళి 10 సంఘాల్లో కూడా 10 సార్లు బాప్తిసాలు తీసుకోవచ్చు. Because nowadays pastors are not concerned about the truth, they are concerned about collecting people, canvassing people for them. ఎందువలనంటే ఈ దినాల్లో సత్యం గురించి ఏం పట్టించుకోరు కానీ మొత్తం ఎంతమంది జనులు కావాలో అంతమందిని నీళ్ళలో ముంచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. But only when you are anointed, heaven confirms that you are God's child. అయితే నువ్వు అభిషేకించబడినప్పుడు మాత్రమే పరలోకము నిన్ను దేవుని బిడ్డగా నిన్ను రుజువుపరచును. For 30 years Jesus was living on the earth. 30 సంవత్సరములు యేసుప్రభు ఈ లోకంలో జీవించెను. Yes, only when you took baptism and came out from heaven your voice was heard. ఆయన బాప్తిసం పొంది ఒడ్డునకు వచ్చినప్పుడే పరలోకంలో ఒక స్వరము వినబడెను. What was it? ఆ స్వరం ఏంటి? Tell me. చెప్పండి. Sorry. This is my beloved son. ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు. In whom I am well pleased. Only when you receive the anointing, God will say, this is my beloved son or daughter in whom I am well pleased. అభిషేకం పొందినప్పుడు మాత్రమే ఇదిగో ఇతడే ఈమెయే నా ప్రియ కుమారుడు కుమార్తె వీరి యందు నేను ఆనందించుచున్నానని ప్రభువు చెప్పెదరు. These are the importance of receive the anointing. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకొనుటకు ప్రాముఖ్యతలు ఇవై ఉన్నవి. Those of you are determined that this time I must definitely receive the anointing or I am not prepared to go back home, you put up your hands and praise God for 5 minutes by faith. ఈ సంవత్సరము నేను ఎలాగైనా సరే అభిషేకం పొందే తిరిగి వెళ్ళవలెను, లేనట్లయితే ఈ స్థలం నుండి వెళ్ళనని చెప్పి ఎవరైతే గట్టి తీర్మానం చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తి ఒక నిజమైన విశ్వాసముతో 5 నిమిషాలు దేవుని స్తోత్రం చేయదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. God is loving, God is merciful, God is gracious. దేవుడు కనికరము గలవాడే, దేవుడు కృపగల దేవుడే. Yeah. As such will such a God send you to hell. అట్టి దేవుడు మిమ్మలను నరకమునకు పంపించునా? Most people everywhere say God is love and he will never send anybody to hell. He'll forgive all our sins so we can keep on committing sins. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ప్రేమగల దేవుడు ఆయన మనల్ని క్షమిస్తూనే ఉంటారు, మనల్ని ఎవ్వరి నరకానికి పంపించరు ఆయన, కాబట్టి మనం ఎన్నైనా మనం చేసుకుంటూ పోవచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు. Bible never approves it. అయితే బైబిలు దానికి ఆధారముగా చెప్పుటలేదు. Yes, so you must know about God's character. దేవుని స్వభావం ఏంటో మనం తెలుసుకునవలెను. So will that God send you to hell or he will definitely take you to heaven, or if you commit sin you will have to go to heaven or go to hell. ఆ ప్రేమగల దేవుడు మిమ్మల్ని నరకమునకు పంపించినా పరలోకమునకు తీసుకొని వెళ్ళినా మీరు తప్పు చేస్తే ఎక్కడికి పంపించబడతారు అనే అంశము మీద. Yes, on that basis you must debate. ఆ యొక్క అంశం మీద మీరు చర్చించుకోవాలి లేక తక్కించుకోవాలి. Bible says you must know God's goodness and his severity. దేవుని యొక్క మంచితనము ఒక ప్రక్కన, దేవుని యొక్క తీవ్రతను కూడా ఒక ప్రక్కన మీరు గ్రహించుకోవాలి. One person speak about God's goodness, the other person speak about God's severity. ఒక ప్రక్కన ఒక దేవుని యొక్క మంచితనం గురించి ఒకరు మాట్లాడండి, దేవుని యొక్క తీవ్రమైన కార్యం గురించి మరొకరు మాట్లాడండి. Yes, so you have to debate over it. ఆ రెండు విషయంలో మీరు చర్చించుకొని వాగ్వాదం చేసుకోవాలి. Don't fight. It's not a fight, it's a debate. ఇది పోట్లాట కాదు, చర్చించుకునే అంశము. జూనియర్స్ కాంపిటీషన్లో పాలు పొందేవారు ఎవరైనా పేర్లు ఇవ్వని వారు ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు అక్కడ కౌంటర్లో సిస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇవ్వచ్చును, లేదా మీ వాలంటీర్స్ కన్నా మీరు చెప్పవచ్చును. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. ప్రైజ్ బీ టు గాడ్. మనకందరికీ తెలిసిన విధంగా మనము ఈ సంవత్సరము యవనస్తుల కూటమునకు వెళ్ళి వచ్చి ఉన్నాము. దాని యొక్క అంశము
కావలివాడ మౌనముగా ఉండకము. వాచ్మ్యాన్ కీప్ నాట్ సైలెన్స్. Praise be to the name of the Lord. As we have all been to the youth camp in the Chennai this year, as we known the topic, watchman keep not silence is the topic. దేవుని నామానికి స్తోత్రము. దా అంశము మీద అనేకమైన కార్యములు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాము. అవన్నీ కూడా మీకు గుర్తున్నాయని నమ్ముచున్నాము. Praise be to the name of the Lord. We have learned enough about that topic and we believe that all of you remember them too. మొదటి గ్రూప్ యాక్టివిటీ, తర్వాత రెండో గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలని తెలియచేయబడింది. మొదటి గ్రూప్ యాక్టివిటీ కావలివాడు నిద్రపోయినటువంటి ఆ దినము లేక ఆ వేళ, అది టాపిక్ మొదటిది. The group activity 1, the very time wherein the watchman has slept. ఆ యొక్క కథ మనందరికీ తెలిసినది. నాజీ జర్మనీ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళ మధ్యలో యుద్ధము జరగటము ప్రారంభించబడింది. We have known, all of us we know that story. There has been a war between the Nazis of Germany and నాజీ జర్మనీ అండ్ బ్రిటిష్ పీపుల్ and the British people. దేవుని నామములకు స్తోత్రములు. అయితే ఆ దినములలో అంత టెక్నాలజీ అనేది అధికముగా లేనందువలన వీళ్ళు గోపురాలు కట్టుకొని పైన ఒక వాచ్మ్యాన్ నిలబడి ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే యుద్ధాలు ఎలా వస్తున్నాయి, ఆర్మీ వస్తుందా లేదా అని చెప్పి పైన గోపురాల్లో వాచ్మ్యాన్ నిలబడి చూస్తూ ఉంటాడు. Praise be to the name of the Lord, because the technology was not so very much advanced in those days. These people, they used to set up the watchtowers, and upon those watchtowers, these people would look unto the people whether the army was turning up or not. అయితే రాను ఏమైందంటే ఈ సాంకేతికత టెక్నాలజీ అనేది పెరిగిపోయినందువలన నెమ్మదిగా ఇతర కార్యములు కూడా అడ్వాన్స్డ్ రూపంలో వచ్చేసి ఉన్నవి. Later, the scientific technology got advanced. All the technologies have advanced so very much that they would make it out. కాబట్టి వాళ్ళు దూరం నుంచే శత్రువులను పసిగట్టి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేక ముందుగానే వాళ్ళని నాశనం చేయటానికి అధికమైన పరికరములను కలుగ చేసుకొని ఉన్నారు. So they have made up the weapons for themselves so that they could make out the enemy even from a very far distance, that the enemy was approaching them. ఆ వాచ్మ్యాన్ కానీ మెలకుగా లేకపోతే, లేదా దేశమును కాపలా కాసేవారు కానీ మెలకుగా అప్రమత్తంగా లేనట్లయితే ఆ దేశం అనేది నాశనం అయిపోవును. Had the watchman not been watchful, or had the watchman not stood awake, the watchman who was supposed to guard that city or the country would get destroyed. ఒక పర్యాయమందు ఒక స్టేషన్ మాస్టర్ ట్రైన్లు వచ్చేది గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఏ ట్రైన్ ఎప్పుడు రావాలని చూసి దానికి గేట్ వేయటమో, లేనట్లయితే సిగ్నల్స్ మార్చటము, ఎర్ర జెండా పచ్చ జెండా చూపించటము, ఇటువంటివన్నీ చేయవలసినటువంటి ఒక స్టేషన్ మాస్టర్గా ఒకడు కనబడుతూ ఉన్నాడు. Usually at a particular time there was seen a station master who used to close the gate or open the gate, or who used to flag the flags whether to stop the train, who would flag red flag or he would flag the green flag if the train has to proceed forward. ఒక పర్యాయమందు ఒక మామూలు ప్యాసింజర్ ట్రైన్ వస్తూ ఉన్నది. దాన్ని ఏం చేశాడంటే దాని వెనకాల ఒక ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ రావాలి కాబట్టి ఈ మామూలు ప్యాసింజర్ ట్రైన్ సైడ్లో లూప్లో పెట్టి ఉంచాడు. At a certain time, what happened is that a normal passenger train was going on, because an express train was supposed to press forward in that very route. What he did was, he has stopped that passenger train at a certain point. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ని అనుమతిస్తాడు. ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ సైడ్ లో లూప్ లో ఉన్న ప్యాసింజర్ ట్రైన్ ని వదలాలి. అది క్రమము. Actually, the order was that the express train which was supposed to head on, he has to pass it over, stopping the passenger train at a certain loop, and that's what was the order. ఆ విధంగా అతడు ప్యాసింజర్ ని లూప్ లో పెట్టేశాడు. ఎక్స్ప్రెస్ కి సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఎక్స్ప్రెస్ కి సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చేస్తుంది. ఈ లోపల ఒక్క నిమిషము అట్లాగా కునుకు తీసి ఉన్నాడు. ఈ లోపల ఏమైందంటే కునుకు తీసిన
కునుకు తీసిన వెంటనే ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఇలా వెళ్తా ఉంది. అతను ఏమనుకున్నాడంటే కునుకు నిద్రపోయి అమ్మో ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిందేమో అని చెప్పి ఆ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఆ లూప్లో ఉన్న ప్యాసింజర్కి సిగ్నల్ ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, ప్యాసింజర్ ఏమో ఇట్లా వస్తుంది, సిగ్నల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్యాసింజర్ కూడా వచ్చేసి రెండు కలిపి ఒక ట్రాక్లోకి వచ్చేసి రెండు క్రాష్ అయిపోయి దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం అందరూ కూడా చాలా బోగీస్ క్రాష్ అయిపోయి చనిపోయి ఉన్నారు. Actually, he has given the signal for the express train to pass on while the passenger train was waiting at the loop to go over after the express train was supposed to go. But meanwhile, what has happened is this watchman has slumbered a bit and he has taken a nap, and after he woke up he thought that the express train has passed on, and later thinking so he has given the signal for the passenger train which was waiting at the loop to pass over. But the mistake has happened even over there, that the express train as it was passing over, even the passenger train also headed on, wherein both of them got collapsed and there was a terrible accident. ఒక్క 2 నిమిషాలు కూడా ఒక్క నిమిషం అలాగ కునుకుపాటు తీసినందువలన మర్చిపోయి ఉన్నాడు. నేను సిగ్నల్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా, ఈ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిందా వెళ్ళిపోలేదా అని మర్చిపోయి ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ వెళ్ళటకు ముందుగానే ప్యాసింజర్ని అలౌ చేశాడు. రెండు కలిపి ఒక ట్రాక్లోకి వచ్చి రెండు కూడా క్రష్ అయిపోయినాయి. ఒక్క నిమిషం యొక్క నిద్ర లేనట్లయితే మెలకుగా ఉండలేని పరిస్థితి ఇంత యొక్క ఏం చేసి ఒక డిజాస్టర్కి లీడ్ చేసి ఉన్నది. Because he has taken a nap, just a second, just a minute, because of his slumbering just for a minute, this much big terrible accident has taken place. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితంలో కూడా అనేక సందర్భములో చిన్న నిర్లక్ష్యతలు, చిన్న మెలకువ లేకపోవటము, చిన్న అజాగ్రత్తల మూలముగా మన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి నష్టములను, ప్రాణాపాయములను, ఆత్మీయ జీవితమును కూడా మనం పోగొట్టుకునే వారంగా కనబడుచున్నాము. Dear children of God, praise be to the holy name of the Lord. Because of small negligences, because of small mistakes even in our life, we are losing many great spiritual blessings in our life, even our spiritual life. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. మనం ఇందాక చూసిన విధంగా జర్మనీ వాళ్ళకి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ మధ్యకి ఆ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు చాలా కట్టుదిట్టముగా ఆ జర్మనీ వాళ్ళ యొక్క ఆయుధములను, వాళ్ళు వేసే బాంబులను అన్ని కూడా అరికట్టగలిగి ఉన్నారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు జయించగలిగి ఉన్నారు. As we have seen before, because of the war that was happening between the people of Germany, the Nazis, and the England people, because the England people were able to have the weapons, and because they were forewarned, they were able to stop those weapons that were coming up from the Nazis. అయితే సమీపకాలంగా జరిగింది ఏంటంటే 2023 సంవత్సరము అక్టోబర్ 7వ తారీఖున మనందరికీ తెలిసిన విధముగానే ఒక ఘోరమైన సంఘటన ప్రపంచ చరిత్రలో జరిగి ఉన్నది. As all of us know very well, in the world's history there has taken place a terrible incident on October 7, 2003. వాళ్ళు ఆ యొక్క టోరా అనే యొక్క బైబిల్ పోర్షన్ని వాళ్ళు చదివి ముగించుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పండుగలాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. After they finish reading Torah, which is the Bible portion, what those people would do was they would celebrate a feast. ఆ విధంగా వాళ్ళు చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు, ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు, వాళ్ళు పాటలు పాడుచున్నారు, ఆనందిస్తున్నారు. చక్కగా ఒక ఫీస్ట్ లాగా వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న సమయంలో ఏమైందంటే టెర్రరిస్టులు మనం చూస్తున్నాం. While these people were rejoicing, singing and dancing and celebrating after Torah was over, what happened was, we see about the terrorists. 3 గుంపుల టెర్రరిస్టుల గురించి మనకు తెలిసే ఉండొచ్చు. So we would have been familiar with 3 groups of terrorists, which was namely, దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. వాళ్ళు అకస్మాత్తుగా ఆ యొక్క మెషిన్ గన్స్, బాంబ్స్, బుల్డోజర్స్, నైవ్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా లేరు. వారు పండుగ ఆచరించుకుంటా ఉన్నారు. వీళ్ళు అకస్మాత్తుగా ఇవన్నీ వస్తువులతో తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ మీద పడిపోయి ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా మందిని చంపేసి ఉన్నారు, చాలా మందిని తలలు నరికివేసి ఉన్నారు, పసిబిడ్డలను తీసుకొని వెళ్ళి నిప్పుల్లో వేసి ఉన్నారు, అనేక మంది ఆడపిల్లని రేప్ చేసి ఉన్నారు. చాలా కర్కశంగా, క్రూరాత్మకంగా ఆ దినమందు, ఏ రోజు అక్టోబర్ 7, 2023 సంవత్సరములందు భయంకరంగా ఆ ప్రమాదకరమైన కార్యము జరిగి ఉన్నది.
On October 7, 2003, these Hamas people, what they did was, after these people were celebrating, after the Torah incident was over, these people have taken up their bulldozers with all of their guns and with all of their knives and weapons. These people have attacked those people and they have killed many of the children, they have beheaded many children, they have raped many young girls and women, and they have behaved in so cruelty. దాదాపు 1200 మంది ఆ దినమందు మరణించుట జరిగి ఉన్నది. It has happened that about 1200 people have died on that day. అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరిగి ఉందని చెప్పి వీరందరూ కూడా పరీక్ష చేసుకుంటూ ఈ మొసాడ్ వాళ్ళందరూ కూడా, మొసాడ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఇస్రాయెల్ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీని మొసాడ్ అంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు పరిశీలించుకుంటూ మొదలు పెట్టారు, ఎందుకు ఇటువంటి యొక్క అపజయము మనలో జరిగి ఉన్నదని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఒక సమావేశంగా కూర్చొని వాళ్ళు పరీక్ష మొదలు పెట్టి ఉన్నారు. As all of us know very well, the Mossad group, which is the intelligence bureau of Israelites, they have gathered together in a conference and they have discussed why has this evil befallen them. అప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని 5-6 అంశములు వారు కనుగొనగలిగి ఉన్నారు. They could make out or find out about 5 to 6 things. మొదటిది ఏంటంటే శత్రువును తక్కువ అంచనా వేసి ఉన్నారు. The first thing was that they have underestimated their enemies. అంటే ఈ హమాస్ వారు యుద్ధమునకు సిద్ధంగా లేరు కాబోలు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతకు ముందుగా కొన్ని ఒప్పందాలు చేసుకుని ఉన్నారు. ఆ ఒప్పందాల ప్రకారముగా వాళ్ళు మేము యుద్ధమునకు చేయము, ఇక మీదట ఆ యొక్క ఎనర్జీని, ఆ యొక్క డబ్బును, ఆ యొక్క మిగిలిన వనరులన్నింటినీ కూడా వేరే మంచి కార్యాలకు ఉపయోగిస్తాము, మేము యుద్ధాలు చేయమని చెప్పినందువలన శత్రువును అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశారు, తక్కువ అంచనా వేసి ఉన్నారు. They have underestimated their enemies, Hamas people, because they have before that they have made an agreement saying that we will not interfere with the matters relating to your energy or any other resources, and that's why thinking so these people have underestimated them. అనేకమైనటువంటి యుద్ధ హెచ్చరికలు వాళ్ళకి వచ్చి ఉన్నాయి. అనగా ఎక్కువగా ఫోన్స్ యూజ్ చేయటం తెలుస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్స్ అటు ఇటు వెళుతూ ఉన్నాయి, రకరకాలైనటువంటి కార్యములు జరుగుటం వాళ్ళకి తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళు ఆ వార్నింగ్స్ని, హెచ్చరికల్ని వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేసి ఉన్నారు. So they have ignored the warnings concerning the war because they were going on the informations here and thither, and so many other things were going on, but still they have been negligent in that. వాళ్ళు మోసగించబడి ఉన్నారు. They have been deceived. వాళ్ళలో మిగిలినటువంటి రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి కొన్ని కార్యములు జరిగి ఉన్నవి. Certain political things also have happened amongst them. బెంజమిన్ నెతన్యాహు గారు ఆ విధంగా వేరే కార్యముల మీద మనసు పెట్టి ఉన్నారు. Benjamin Netanyahu also has set his mind upon certain other things. అంత మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క పటిష్ఠితమైనటువంటి డిఫెన్స్ కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా పటిష్ఠితముగా వారు ఆ సమయం ముందు ఉంచుకోలేకపోయి ఉన్నారు. Their defense, which was very strong, also even that time they could not keep it in a proper way. చూసారా, ఆ ఒక వాచ్మ్యాన్ విఫలమైనటువంటి ఆ యొక్క వేళ, వాచ్మ్యాన్ అంటే ఒక వాచ్మ్యాన్ డ్రెస్ వేసుకొని, టోపీ పెట్టుకొని, కర్ర పట్టుకొని, విజిల్ పట్టుకొని అని కాదు. వాచ్మ్యాన్ అంటే ఏంటంటే ఒక దేశమును కాపాడుకోవాడు, లేదా మన జీవితంలో కాపాడుకునే మనమే వాచ్మ్యాన్ లాగా కనబడుతున్నాము. That was the time wherein the watchman has failed. Watchman doesn't mean a person who has been having a dress, a coat, and also with a stick and a whistle in his mouth, but we are the people who are supposed to be the watchmen, who are supposed to guard our nation. కాబట్టి ప్రియులారా, ఈ దినములలో మనం ఎలాగో కనబడుతున్నాము, మనం ఇలాగ అజాగ్రత్తగా మన జీవితంలో కాపాడకుండా శత్రువు మన మీద దాడి చేసే విధముగా రకరకాల శోధనలు, బాధలు కలిగించే విధంగా మనం జీవిస్తున్నామా? So dearly beloved, how are we seen these days? Are we seen negligent and despiteful so that the enemy is able to penetrate into our life and destroy us? యేసు ప్రభు ఏం చెప్పి ఉన్నారు? శోధనలో ప్రవేశించకుండానట్లు మెలకువగుండి ప్రార్థన చేయండి, ఒక్క గడియైనను మీరు నాతో మేల్కొని ఉండలేరా? ఆ వాక్యం తీసిన వారు చదవండి. What did Jesus say? Watch and pray that ye enter not into temptation. Can't you watch with me 1 hour? ఆ వాక్యం తీసిన వారు చదవండి. Those that have taken that verse can read it aloud. Matthew chapter 26 verse 40 and 41. చదవండి, ఎవరైనా చదవండి తీసిన వాళ్ళు.
దేవుని నామనికి స్తోత్రము. ఆత్మసిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనముగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు శత్రువు? మన మీద దెబ్బ కొట్టకు ప్రయత్నిస్తాడు. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. When the flesh is weak, the enemy also will try to smite upon us. కాబట్టి మనం ఈ దినములలో మెలకువగా ప్రార్థన చేసి మన జీవితమును కాపాడుకొనటం అవసరమై ఉన్నది. So these days it is very much essential for us that we watch and pray and preserve our life. ఎంతమంది ఒంటరి ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నారు? కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎవరైనా ఒంటరి ప్రార్థన చేస్తున్నారా? చేతులెత్తండి. అరగంట. How many of you are able to pray at least half an hour in the personal prayer? చెప్పండి. వాయిస్ ఉన్నారా? వాయిస్ ఎవరు లేరా? హాఫ్ అన్ అవర్. ఒక 15 minutes చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? At least 15 minutes. ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు. 10 నిమిషాలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? గర్ల్స్ ఎవరు లేరా? 10 నిమిషాలైనా ఒంటరి ప్రార్థన. At least 10 minutes of personal prayer. చూసారా? కనీసం 10 నిమిషాలు కూడా సరిగ్గా ప్రార్థన చేయలేని పరిస్థితిలో మనం ఉంటున్నాం. ప్రభు అక్కడ ఎంత సమీపంగా ఉన్నది. మనం మెలకుగా ఉండలేకపోతే సైతాన్ ఎంత అధికంగా క్రియ చేసి మనం పడద్రోస్తాడో మనమే జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. So we are not able to pray even at least for 10 minutes in our personal prayer. How much negligent we people are. So this is the occasion. If we are going to continue so on, then it is very much easy for the enemy to smite upon the people of God and cast them down. So we have to be alert. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు ప్రయాణం చూచినప్పుడు వాళ్ళు ప్రయాణం ఐగుప్తులోని ప్రారంభించి చివరిగా ఇశ్రాయేలు దేశమును చేరేటప్పుడు ఒక మలుపు వారు తిరుగుచున్నారు. So the Israelites, when they have pressed forward their journey from Egypt, right at that point wherein they were supposed to reach the destined land, they were supposed to take a turn. కరెక్ట్ మన మ్యాప్ లో చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా నేరుగా వచ్చి కరెక్ట్ గా కనాన్ దేశంలో ప్రవేశించేటప్పుడు ఇట్లా ఒక మలుపు తిరిగి కనబడతా ఉంటుంది. మ్యాప్ లో చూసినప్పుడు ఇలా స్ట్రెయిట్ గా వెళ్ళి కనాన్ దేశంలో ప్రవేశించేటప్పుడు ఇట్లా ఒక మలుపు అన్నమాట, బెండ్ ఇలా తిరిగి ఉంటది వాళ్ళ యొక్క జర్నీ. So when we carefully look into the map, as they were pressing forward their journey into the land of Canaan, we can see clearly in the map that before Canaan there was a turn. దేవుని నామనికి స్తోత్రం. అంటే ఇంకా ఆ టర్న్ తిరిగినంటే ఆ మలుపు తిరిగేశారంటే కనాన్ దేశంలో ప్రవేశిస్తారు. కానీ అక్కడే వాళ్ళు అధికమైనటువంటి యుద్ధములు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చి ఉన్నది. That means after they take the turn, then immediately they would be entering into the land of Canaan. But at that very turn, they had to face severe wars. బాషాను రాజైన ఓగును వాళ్ళు జయించవలసి వచ్చెను. They had to overcome the king of Bashan, who was Og. సీహోను జయించవలసి వచ్చెను. They had to overcome the king Sihon. 7 జాతులను జయించవలసి వచ్చెను. They had to overcome the 7 nations. 31 మంది రాజులను జయించవలసి వచ్చెను. They had to overcome the 31 kings. ఇవన్నీ కూడా ఆ మలుపులో వాళ్ళు సంధించినటువంటి యుద్ధాలుగా కనబడుచున్నాయి. So these were the wars which they have encountered even at that very turn. ఇవన్నీ వాళ్ళు జయించిన తర్వాత నేరుగా యోర్దాను దాటి కనానులోకి ప్రవేశించుటే. After they overcome all these, it was destined for them that they have to press forward into Jordan. ప్రియమైన వారలారా, మన ఆత్మీయ జీవితము కూడా మనం కూడా కనానులోకి ప్రవేశించడానికి ముందుగా కరెక్ట్ గా మనం ఆ బెండ్ అనే స్థలంలోకి, ఆ వంపులోనికి మనమందరము సేవకులము, విశ్వాసులము, పిల్లలు అందరము కూడా ఇప్పుడు కనాన్ దేశంలో ప్రవేశించే ఆ అంతిమ దినాలలో ఆ యొక్క వంపులోనికి, ఆ బెండ్ లోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాము. Dear children of God, all of us, even the servants of God and we believers and all of us, we have come to the very turn wherein we are supposed to enter next into the land of Canaan. అధికమైనటువంటి యుద్ధాలు, అధికమైన పోరాటములు, అధికమైన శోధనలు మనం ఎదుర్కొనవలసినటువంటి సమయంలోకి మనం వచ్చి ఉన్నాము. We have come to the very time wherein we have to encounter many wars, many tribulations and many temptations. అవును ప్రియులారా, మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి సమయంలో అధికంగా మీ యొక్క చదువు విషయంలో అవనివ్వండి, మీ ఉద్యోగ విషయంలో అవనివ్వండి, మీ కుటుంబంలో కానీ, మీ యొక్క బంధువుల మధ్యలో కానీ, ఒకవేళ మీరే ఎర్నింగ్ లా ఉండొచ్చు, మీ ఇంట్లో అలాగైనా ఉండొచ్చు. రకరకాలైనటువంటి కుటుంబ పరిస్థితులు, బయట పరిస్థితులు, ఉద్యోగ పరంగా, లోకము పరంగా అనేకమైనటువంటి శోధనల బాధలు మీకు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇట్టి సమయంలో అవి అధికం అవ్వచ్చును.
Whether you may be a working class, or you might be studying, or you might be working in your office, or you might be in your families, this would be the time for you wherein you have been encountering much of the afflictions and temptations. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. అయినప్పటికీ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వాటిని జయించుకొని కనాన్లో ప్రవేశించిన విధముగానే యుద్ధములు, పోరాటములు, శోధనలు అధికమైనప్పుడు ప్రార్థన మూలముగా మెలకుగా ఉండి మనం వాటిని జయించడం అవసరమై ఉన్నది. As the Israelites could press forward their journey and enter into the land of Canaan, even in this very time wherein the tribulations and the problems abound, we have to pray much and much and overcome all of them. మనం అలాగున మెలకుగా లేనట్లయితే ఈ శోధనల పోరాటము జయించలేక అరణ్యములోనే మనం రాలిపోదుము. If we are not watchful in our prayers, then without being able to overcome these temptations and troubles, we would be cast down even in the wilderness. అపవాది ఒక కుట్ర పన్నుచున్నాడు. The enemy is planning a conspiracy. యెషయా గ్రంథము 56వ అధ్యాయము 9 నుండి 12వ వాక్యం వరకు చదువుకుందాం. Let's read Isaiah chapter 56 verses 9 to 12. పన్నెండు దాకమ్మా. వారి కాపరులు గ్రుడ్డివారు, వాళ్ళకి తెలివి లేదు, వారందరూ మూగ కుక్కలు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. ఈ విధంగా మూగవారంగా ప్రార్థన చేయని వారముగా మనం మూగవారముగా మారిపోచున్నాము. సరైనటువంటి దృష్టి లేని వారముగా, గ్రుడ్డి వారముగా మారిపోచున్నాము. So as it is quoted over here, his watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Even so, we too are dumb, loving to slumber, and we are seen in a sleeping state wherein we are not being able to pray properly and we are dumb. ఆ యొక్క రైల్వే స్టేషన్లో ఎలాగో నాకు ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ ఎలాగ నిద్రపోయి భయంకరమైనటువంటి ఆపదకు అతడు గురి చేసి ఉన్నాడు. అలాగని మనము కూడా మన జీవితంలో పాడు చేసుకోవటం మాత్రమే కాకుండా మన మూలంగా ఇతరులకు కూడా మన నాశనము కలుగు చేయవారంగా మారుదుము. As that station master has been the reason for the terrible accident of those two trains in that station, even so we people also not being able to pray properly and not being watchful in our life, we are not only destroying ourselves and our lives, but we are becoming the reason for others' destructions too. అనేకమైనటువంటి కార్యములు మనం చూసినప్పుడు నిజంగానే మనం అధైర్యం చెందిన వారముగా, సొమ్మసిల్లిపోయిన వారముగా, ముందు కొనసాగలేని వారముగా, ఆత్మీయ జీవితంలో సణుక్కొనుచు గొనుక్కొనుచునే మనం ముందుకు వెళుచున్నాము. In many situations, when we look into ourselves, we being discouraged within ourselves, we are murmuring and complaining, and we are not being able to press forward properly even in our spiritual life. అతడు ఒక ద్రాక్షారసపు అక్కడ మనం చూస్తున్నాం 12వ వాక్యములో, ద్రాక్షారసము తెప్పించేదను, మనం మద్యము నిండారునగుడుగా త్రాగుదము రండి అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఒక ద్రాక్షారసపు వైన్ షాపుని అతడు ఏర్పాటు చేస్తాడు. So we see in verse 12, come ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink. And even so, he will set up a wine shop over there. అనగా అధికమైనటువంటి ఇతర కార్యములో మనం మునిగిపోనట్లుగా చేయుట. That means making us getting drowned into many other things. అన్ని కార్యములకు మనం సమయం ఇచ్చుచున్నాము, కానీ దేవుని కార్యములకు మనము సమయం ఇవ్వలేక మిగిలిన లోక కార్యములో మునిగిపోవచ్చున్న వారముగా కనబడుచున్నాము. We are giving our time to many things, but we are not able to give our time to the things pertaining to God, and we are getting drowned ourselves into many of the worldly affairs. అపవాది ఏమంటాడు అంటే, పర్వాలేదులే, ఇవన్నీ కూడా పర్వాలేదు, వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏం నాశనం అవట్లేదే, అందరూ బాగానే ఉన్నారు కదా, నువ్వు మాత్రం ఎందుకు ఇలాగ ఉండాలి, నువ్వు కూడా కొంచెం ఎంజాయ్ చేయి, పర్వాలేదు అని చెప్పి ఏం చేస్తాడంటే ఒక తప్పైన నిరీక్షణను నీలో కలుగ చేస్తాడు. What devil does is that
it's okay if you do that thing, because many people are doing so and they are not getting perished or destroyed, and even you will not get destroyed or perished if you do this thing, and even so he will instigate a wrong thing into you. అలాగనే చెప్పిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే మత్తులం అయిపోతామో, లోక కార్యములో మనం అలాగనే నిమగ్నం అయిపోతామో, వెంటనే ఏం చేస్తాడంటే అదిగో వెంటనే అతని దాడి చెయ్యి అని చెప్పి, ఎలాగో ఈ హమాస్ వారు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా బాగా ఆ విధంగా తినుచూ త్రాగుచూ సంతోషిస్తూ ఉన్నప్పుడు సరైన సమయం గో అండ్ అటాక్ అని ఎలా చెప్పారో, అలాగనే మనము లోక కార్యాలు నిమగ్నం అయిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాడు అపవాది, గో అండ్ అటాక్ అని చెప్పి దురాత్మల్ని పంపిస్తాడు. After we are drunken and when we get involved very much into the worldly affairs, as these Israelites, after they have drunk and ate and after they were enjoying and relaxing, as the people of Hamas have commanded their chiefs saying go and attack, even so this enemy also, once when the children of God are drunken, he also will command the enemy saying go and attack, and he will attack. So వెంటనే మనము ఇతర కార్యముల్లో మనం నిమగ్నం అయిపోతాము, ఆత్మీయ జీవితం పడిపోతుంది, ప్రార్థన చేయలేము, అభిషేకం మనలో క్రియ చేయదు, బైబిల్ చదవాలంటేనే అది మనకు అది ఒక ఎనర్జెటిక్ గా ఫీల్ అవుతాము. immediately even we would be falling in our spiritual life, and all the things pertaining to the spiritual matters, especially reading the Bible or praying or anointing, all these things will wax down, and reading Bible especially will become an allergic thing for us. ఎంతమంది రోజు బైబిల్ చదువుతున్నారు? చేతులెత్తండి. How many of you are reading Bible daily? Please lift up your hand. రోజు Daily. రోజు గర్ల్స్ అన్నా కొంచెం పర్వాలేదు, బాయ్స్ అసలు చేతులే ఎత్తట్లేదు. అసలు బైబిల్ ఉందా? చేతిలో ఉందా బైబిల్? ఒకళ్ళింటికి విజిటింగ్కి వెళ్తే బైబిల్ షెల్ఫ్లో ఉండి తీస్తున్నారు, ప్రార్థన కూర్చుందామంటే షెల్ఫ్లో ఉండి బైబిల్ తీస్తున్నారు, ఇంత ఎత్తున దుమ్ము ఇట్టా దులిపి అప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటున్నారు విజిటింగ్కి వెళ్తే. అంటే ఏంటి, ఎన్ని రోజులు అక్కడ పెట్టుకొని ఉన్నారో తెలియదు, ఇంత ఎత్తున దుమ్ము పడిపోయి ఉంది, ఆ దుమ్ము అంతా దులిపి ఏంటి అసలు బైబిల్ వాడటం లేదా అని అంటే ఏం మాట్లాడలేదు వాళ్ళు. బైబిలే పట్టుకోలేదు. సరే కొంతమంది పట్టుకుంటారు, తీసుకొస్తారు, కానీ ఓపెన్ చేసేది లేదు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. At a certain place, when I have visited a certain family, those people, when I have asked them to sit for prayer, they are bringing the Bible with so much dust, and when I called them to prayer, they were dusting all the dust and they have brought it, and I have asked them whether are you people reading the Bible or not. They were just speechless, and even so many people, in spite of having their Bible, they are not even opening the Bible and reading it. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క వాక్యమే మనల్ని కాపాడును, దేవుని యొక్క వాక్యమే మనల్ని నడిపించును, దేవుని యొక్క వాక్యము మన కృంగిపోకుండా మన కృంగిన వేళల్లో మన లేవనెత్తున్నది దేవుని యొక్క వాక్యమే. Dear children of God, it is the word of God that will protect us, it is the word of God that will lead us, and in the times wherein we are weary and faint, it is the word of God that will lift us up. అనేక పర్యాయములు నా జీవితంలో కూడా ఎటు తోచని పరిస్థితిలో ఉంటున్నప్పుడు కూడా చక్కని దేవుని యొక్క వాక్యములతో నాతో మాట్లాడినటువంటి అనుభవములు ఉన్నవి. Even in my life too, I can tell out or quote out the incidences wherein, in the times wherein I was in a way wherein I could not know what to do, the word of God has beautifully led me and has spoken unto me. ఓ కావలివాడా, నువ్వు మేల్కొని ఉండలేవా? Oh watchman, can you not stay awake? నీ జీవితమును నువ్వు కాపాడుకొనలేవా? Can you not preserve your life? ఇతరుల కొరకు నువ్వు ప్రార్థించి వాళ్ళని కాపాడలేవా? Can't you not preserve them that are praying for others? దేవుని ఒక కావలివాడుగా నిన్ను నియమించున్నారు. నీ పిలుపు ఒక కావలివానికి పిలుపు అని గుర్తెరుగు. The Lord has called you as a watchman. Please realize your occasion or calling, that you are called a watchman. పిలిచిన పిలుపుకు తగినట్లుగా జీవించడని ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో చదువుచున్నాము. We read in Ephesians chapter 4 that we should walk worthy of the vocation wherewith we are called. ఆ యొక్క వాక్యం చదువుకుందాం. Ephesians chapter 4 verse 1. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. కాబట్టి పిలువబడిన పిలుపును మనం గుర్తెరగాలి. మన పిలుపు ఒక కావలివాని పిలుపు.
మనం నిద్రపోయి ఆ సాతాను కుట్రలోనికి మనము ఇరుక్కొని పోకూడదు. So we have to realize our calling. Our calling is of that of a watchman. We are called a watchman. We should not sleep or slumber and get into the trap of Satan. హల్లెలూయా. రెండో గ్రూప్ యాక్టివిటీ మనం చూద్దాము. దానికి పేరు టార్గెట్ టెహరాన్. Group activity 2, the name of that group activity is Target Tehran. దేవుని నామానికి స్తోత్రములు. ఎవరైనా దాంట్లో ఎవరెవరు పాలు పొందారో యూత్ మీటింగ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు చెప్పండి. టార్గెట్ టెహరాన్లో ఆ స్టోరీ ఉంటుంది కదా, ఎవరెవరు పాలు పొందారు, ఏ దేశాలు? Those children who have టెహరాన్ అంటే ఎక్కడ ఉంది? Where is Tehran? ఇరాన్లో ఉంది. సరే, ఇరాన్ ఇంకా ఎవరికి మధ్యలో జరిగింది ఇది? ఏం జరిగింది? ఏం జరిగింది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చెప్పు బాయ్స్, చెప్పు. ఏం జరిగింది? యూత్ మీటింగ్ వెళ్ళారా? యూత్ మీటింగ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు చెప్పండి. ఎవరు చెప్పలేరా? దివ్య చెప్పు, చెప్పు. మర్చిపోయారా? ఏమైంది? ఇరాన్లో టెహరాన్లో ఇరాన్కి టెహరాన్కి ఇస్రాయల్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంభవమే ఈ యొక్క సెకండ్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ. So the second group activity is that the instances that have taken place between Iran and Tehran. వాళ్ళిద్దరూ చాలా సంవత్సరాలుగా చాలా మంచిగా స్నేహంగా ఉన్నటువంటి దేశములే. Both of these two nations are the nations which were in good terms between both of them. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేల్ మొసాడ్ వారు దీన్ని ఎలాగనో కనుగొని ఉన్నారు. Somehow the Israelite intelligence bureau has found out this secret conspiracy of Iran. అప్పుడు ఏమైందంటే ఒక రోజు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు దీన్నంతా ఎక్కడ అసలు వీళ్ళు చేయుచున్నారు, ఏ ప్రాంతంలో ఇవన్నీ చేయుచున్నారని చెప్పి మొసాడ్ వారు కనుక్కొని ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో వాళ్ళు తెలియచేసి ఉన్నారు. At a certain point they could find out actually at what place these people are manufacturing all of these nuclear weapons, and Mossad people could find it out. కాబట్టి మనం ఏం చేయుచున్నామో జాగ్రత్తగా మనం ఆ శత్రువు యొక్క చేతిలో పట్టపడకుండా మనం చేయవారమై ఉండవలేను. So whatever we do, we should do in a manner that we are not being trapped by the enemy. వాళ్ళు ఒకరిలో ఒకరు ఐక్యత కనబడి ఉన్నది. They were seeing the unity amongst each one of them. వాళ్ళందరూ ఏక మనసుతో ముందుకు సాగి ఉన్నారు. All of them press forward with the oneness of mind. ఎవ్వరు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు సందేహపడలేదు. No one have doubted each other. ఏమి చేయుచున్నామో జాగ్రత్తగా ఒక దర్శనం కలిగిన వారుగా వారు కనబడి ఉన్నారు. They had a vision, diligently saying what those people were doing. కాబట్టి మనం కూడా ఈ దినములలో ఆ విధంగా శత్రువు యొక్క శక్తుల మీద దాడి చేయ నిమిత్తము తగిన జ్ఞానము గలవారిగా మార్చబడవలేను. So even so, we people these days, we should have the enough knowledge in the manner in which we are supposed to attack the enemy. మన పాస్టర్ గారు ఎల్లప్పుడు చెప్పుచున్న వాక్యము హోషేయ పుస్తకము 4వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము, నా జనులు జ్ఞానము లేకే నశించుచున్నారు. Our pastor always used to refer a verse in Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed due to the lack of knowledge. చదవండి వాక్యము. కాబట్టి జనులు జ్ఞానము లేకే నశించిపోచున్నారు. So the people are destroyed for lack of knowledge. చూడండి, వాళ్ళు ఎంత జ్ఞానము వాళ్ళలో క్రియ చేస్తున్నది, ఏకత్వము వాళ్ళలో క్రియ చేసి ఉన్నది, తెలివితేటలను ఉపయోగించి ఉన్నారు. వేరొక రెండవ కన్నుకు తెలియకుండా మొత్తము మెటీరియల్ అంతా కూడా ఆ దేశంలోని తొలగించగలిగి ఉన్నారు. Look at how much knowledge and wisdom and understanding they had, and even the unity and singleness of mind that they could not, other people could not know it, and without the knowledge of the enemy, they could bring up all the material of the enemy. చూడండి, దానియేలు, షడ్రకు, మేషకు, అబేద్నెగోను కూడా చూచినప్పుడు వాళ్ళంతా ఐక్యతగా ఉండి రాజు యొక్క దర్శనం చెప్పినప్పుడు, రాజు తన కళ మర్చిపోడని చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ నలుగురు కలిసి కూర్చొని ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. చదవండి వాక్యం, దానియేలు గ్రంథము. So even we see about Daniel, Shadrach and Meshach and Abednego, that how all of them they gathered together and they have prayed when the king Nebuchadnezzar have forgotten the dream and asked for interpretation. దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము.
18వ వాక్యం. తానును తన స్నేహితులను బబులోనులో తగ్గిన జ్ఞానులతో కూడి నశింపకుండినట్లు ఆ కలయిక మర్మ విషయములో పరలోకమందున్న దేవుని వలన కటాక్షము పొందు నిమిత్తమై ఆయనను వేడుకొనుటకు వారిని హెచ్చరించెను. చూసారా, స్నేహితులందరూ కలిసి ఏం చేసి ఉన్నారు? ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు. అప్పుడు ఎవరికి బయలుపరచబడింది? కళ బయలుపరచబడింది, భావము కూడా దానియేలునకు బయలుపరచబడింది. So all of the friends, they gathered together and they prayed in unity. Then the dream and the interpretation was revealed unto Daniel. చూసారా, ఎంత ప్రార్థించే స్నేహితులు కనబడి ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళుగా ఉంటున్నారు? చేతులు ఎత్తండి. How many of you are seen as the people that gather together themselves and pray with friends? Lift up your hands. హల్లెలూయా. ఫ్రీ టైంలో, కాలేజ్ టైంలో, స్కూల్ టైంలో, లంచ్ బ్రేక్లో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చొని ప్రార్థన చేసే అనుభవం వీళ్ళు ఎవరికైనా ఉందా? Is any of you having the experience of praying in your free time, in your school time, in your lunch time and so on? ఒక పాప ఎత్తింది అంతే చెయ్యి. Just బాయ్స్ as- ఎవరికి లేదు. Just a single girl, that's all. Remaining do not have. మేమంతా ఇద్దరు అబ్బాయిలు కూడా చేతులు ఎత్తి ఉన్నారు. Some 2 boys also, they have lifted their hands. ఇంతమందిలో చూడండి, దానియేలు వంటి దానియేలు లాగాను స్నేహితుల్లాగాను ఎంతమంది కనబడుచున్నారో చూడండి. 2, 3 మాత్రమే. See, like Daniel and his friends, only 2 or 3 people are seen over here in this much gathering. అప్పుడు దేవుడు ఎవరిని చూసి సంతోషిస్తారు మీరు ఆలోచించండి. Just think, looking at whom will the Lord rejoice? మేమంతా కాలేజ్ చదువుకునేటప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ లో ఏం చేసేవాళ్ళం? ఫ్రెండ్స్ 2, 3 కలిసి కూర్చొని, ఒకవేళ ఇప్పుడు అటువంటి అంత ఫ్రీడమ్ లేకపోవచ్చు, మా దినాలు అటువంటి ఫ్రీడమ్ మాకు ఉండేది కాబట్టి మేము వెయిటింగ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఏం చేసేవాళ్ళం? స్తోత్రాలు చెప్పుకొని అందరి కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళము. 2 స్టార్ట్ అయ్యాం, 3 స్టార్ట్ అయ్యాం, అలాగా 10 మంది చేరి మేము లంచ్ బ్రేక్ లో ఏం చేసేవాళ్ళం? కాలేజీలో మేము ప్రార్థన చేసేవాళ్ళము. So when we were in our youth, when we used to get the free time and lunch time, we used to go to the waiting room and we used to praise and pray unto God for other people also. And later we have started with 2 people, but it has become 10 people gathering these days. Maybe you were not having this kind of freedom, but during our days we had such a kind of freedom, and so we prayed. లీజర్ టైంలో ఊరికి అట్లా ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటా మనం సమయం వ్యర్థం చేయకూడదు. బైబిల్ అన్నా చదువుకోవాలి, ప్రార్థన చేసుకోవటం నేర్చుకోవాలి. We should not waste our time during the leisure time involving ourselves in chatting or gossips, but we should at least read the word of God or pray or praise God. ఎందువల్లంటే శత్రు మన మీద ఏ రీతిగా మన మీద పడతాడో తెలియదు, ఏ రీతిగా శోధన తీసుకుని వస్తాడో తెలియదు. ప్రభురా అక్కడ సమీపంగా ఉన్న దినములో జీవిస్తున్న మనము సమయమును మన సద్వినియోగపరచుకున్న వారముగా ఉండవలేను. Because we do not know in what manner the enemy would bring the temptation, or in what manner the enemy would bring the problem. That's why we have to pray for ourselves, and we should be ready for the Lord, for us to meet the Lord. ఎంత బాగా దానియేలు సింహపు బోన్ని తప్పించుకొని ఉన్నాడు. షడ్రక మేషక అబేద్నెగో ఎలాగున ఎంత బాగా అగ్నిగుండాన్ని తప్పించుకోగలిగి ఉన్నారో చూడండి. Look at how beautifully Daniel could escape the den of lions, and Shadrach, Meshach and Abednego were able to escape the fiery furnace that was వాళ్ళు కూడా burning. మీలాగా యవనస్తులే కదా. Even they were youth like unto you, isn't it? వాళ్ళేం పెద్దోళ్ళు, ముసలి పెద్ద బిలీవర్స్, లేకపోతే వయసైన వాళ్ళు కాదు కదా. They are not the elders or aged or senior believers like you. 16 వయసు నుండి 16, 17, 18 సంవత్సరాల టీనేజ్ లోనే వాళ్ళు బబులోను దేశంనకు చెరగా తీసుకుని రాబడి ఉన్నారు. They were brought captive to Babylon even in their very teen age of 16 or 17 or 18 years. అటువంటి యవ్వన ప్రాయంలో వాళ్ళు దేవుని కొరకు ఎలాగున జీవించారు, వాళ్ళ తీర్మానం ఎలా ఉంది, శత్రువుని ఎలాగున వాళ్ళు తప్పించుకొని ఉన్నారో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. We are able to understand even in that very teenage or young age how they were able to overcome or escape the enemy's trap. ఒక ఐక్యత మనలో ఉండాలి, ఒక ప్రార్థన మనలో ఉండాలి. We have to have an unity, we have to have a prayer within us. కాబట్టి మనం దీని గురించి స్టడీ మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మన దేవుడు మన జీవితంలో ఖచ్చితమైన క్రియను ప్రారంభించి ఉన్నారు. So when we learn about this study, the Lord our God has started a definite work in us. మన దేవుని యొక్క పేరు ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం చదవండి. Revelation chapter 1 verse 11. ఎన్నో వాక్యమమ్మా? 8వ వాక్యం. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం. Revelation chapter 1 verse 8. మళ్ళా చదువు. అల్ఫాయు ఓమేగాయు నేనే, వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండువాడును నేనే అని సర్వాధికారియకు దేవుడనకు ప్రభువు సెలవిస్తున్నాడు. దీని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఆల్ఫా అయి ఉన్నారు, ఒమేగా అయి ఉన్నారు. ఆల్ఫా అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా అంటే బిగినింగ్, మొదటి అక్షరం.
గ్రీక్ అక్షరాల్లో కదా, గ్రీక్ అక్షరాల్లో ఏ, మనకి ఇంగ్లీష్లో ఏ జెడ్ కదా, ఫస్ట్ది ఏ లాస్ట్ జెడ్, అలాగనే గ్రీక్ లెటర్స్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఆల్ఫా, లాస్ట్ లెటర్ ఓమేగా. జెడ్ అంటే ఓమేగా అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్. మన దేవుడు ఆల్ఫా అయి ఉన్నారు, మన దేవుడు ఒమేగా అయి ఉన్నారు. So as we have in the English alphabets, the starting alphabet would be A and the ending alphabet would be Z. Even so in the Greek letters, the first alphabet would be Alpha and the last one would be Omega. The Lord our God says, I am Alpha and Omega. That means the Lord is the beginning and the end. అంటే దేవుడు మన జీవితంలో ఒక కార్యమును ప్రారంభించి ఉన్నారు, మనల్ని రక్షించి ఉన్నారు, మనలను ఇక సత్యంలోకి తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు, అపోస్తుల ఉపదేశంలో మనల్ని పెట్టి ఉన్నారు. So the Lord has started his definite work in each and every one of our life. The Lord has started his work of salvation in us. The Lord has made known unto us this truth and also the fellowship of the saints. ఈ యొక్క సత్యంలోకి తీసుకువచ్చిన దేవుడు ఏం చేయాలి, మనల్ని కొనసాగింప చేసి చివర అంతిమ గురికి మనల్ని చేర్చవలెను. So the Lord that has brought us even into this truth, the Lord has to enable us to continue in this truth and to make us reach our final destiny. అంటే మనలో ఇక కార్యమును ప్రారంభించిన దేవుడు నిశ్చయంగా ఏం చేయాలి, ఒమేగా లాగా ఆయన ముగించాలి. That means the Lord our God who has started his definite work in us, he has to finish his work in us as Omega. మధ్యదోవలో వదిలిపెట్టాలని చెప్పి మనము కోరుకుంటున్నామా? Are we desiring that the Lord should leave us or forsake us in between? అర్థమవుతుందా? హల్లెలూయా. ఒకసారి ఒక చర్చ్కి ఏదో కూటాలకని మేము వెళ్ళాం చిన్నప్పుడు. At a certain time we went to certain meetings when we were young all. అప్పుడు నాకు ఒక 7 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాలు ఉంటుంది, చిన్న పిల్లని. I was just 7 or 8 years old then. చిల్డ్రన్ షెడ్ లో కూర్చోబెట్టారు, వేరే సంఘం, అది మన సంఘం కాదు. That's not our denomination, that was other church, and they have made me sit in the children's shed. పేరెంట్స్ ఏమో వాళ్ళ పెద్ద హాల్లో వాళ్ళు స్వార్థ కూటంలో కూర్చున్నారు, మమ్మల్ని పిల్లలు కాబట్టి చిల్డ్రన్ షెడ్ లో కూర్చోబెట్టారు. చిన్న పిల్లని ఇట్లా ఫస్ట్ లైన్ లో కూర్చున్నాను. My parents, they were seated in the gospel meeting in the hall, but because I was a little child, they have made me sit in the children's shed. అయిపోయింది 3 రోజుల కోటాలు అన్ని ముందు వచ్చి కూర్చుంటున్నాను. దేంట్లో పాలు పొందల, చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఏమి తెలియదు, ఏ పోటీలో నేను పాలు పొందలేదు. వాళ్ళ చర్చ్ వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళ పిల్లలకి ప్రైజులు అవి ఇచ్చుకుంటా ఉన్నారు. 3వ రోజు ఆ విధంగా ఇచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఏం చేశారంటే నా పేరు పిలిచారు. The meetings were over and all the 3 days meetings were over, and in the children's shed they were distributing the prizes, and suddenly they have called out my name. అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ పోటీలో పాలు పొందలేదే, నన్నెందుకు పిలుస్తున్నారు, నేనా కదా అని చూడండి, పాప నువ్వే రా అని చెప్తున్నారు. They were calling out my name. I was amazed, saying, why are they calling my name, because I do not belong to this church, and why are they calling my name? And they were calling me out, saying, hey little child, you are the one, please come on to the stage. భయపడుతూ వణికిపోతూ లేచి వచ్చిన్నాను. అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, శ్రద్ధగా 3 కూటాల్లో కదలకుండా శ్రద్ధగా కూర్చొని ప్రసంగం చేసే వాళ్ళ వైపే గమనిస్తూ పాటలు పాడే వాళ్ళనే చూస్తూ అటు ఇటు కదలకుండా ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఎవరుంటారో ఆ పిల్లల్ని నోట్ చేసి ఒక స్పెషల్ ప్రైజ్ ఇద్దామని చెప్పి వాళ్ళు అనుకున్నారంట. అంతమందిలో ఇంతమంది కాదు, చాలామంది అక్కడ వాళ్ళ బయట సంఘంలో చాలామంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరిలో కూడా ఒక చిన్న పిల్ల, నేను ముందు కూర్చున్నాను, 7-8 years, నాకు ప్రైజ్ ఇచ్చారంటే అప్పుడు దేవుని దృష్టిలో నడిపించే వాళ్ళ దృష్టిలో ఎంతగా వాళ్ళు గమనించబడుతున్నాం, మనము ఎంతగా దేవుడు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో ఆలోచించాలి. So that time they have planned prior, saying we will announce a prize for a child who will be undisturbed, who will not get involved into other activities but diligently hearken unto the word of God and the preacher, and such a prize we would be awarding to such to particular child who is so. And even so they have planned in that manner, and even so we have to note, and that prize was given to me, and we have to note how much we are observed or taken care of by God and the people who are watching over us diligently. ఒకవేళ ఈ టాపిక్ మీరు ముందే యూత్ మీటింగ్స్ లో అంతా వినేసి ఉండొచ్చు. కాబట్టి మనం ఏం ప్రార్థన చేసుకోవాలంటే, ప్రభువా ఆల్ఫాగా నా జీవితంలో చక్కని కార్యము నువ్వు మొదలు పెట్టావు ప్రభువా,
ఇట్లాంటి చక్కని యూత్ మీటింగ్కి ఈ సమయం ముందు మనం వచ్చాం. ఈ సమయంలో ఎంతమంది పిల్లలు ఎన్ని రకాలుగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు మీకే తెలుసు కదా. ఊర్లు వెళ్ళిపోయి ఉంటారు, బంధువుల వద్దకు వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఇంకా సంక్రాంతి కాబట్టి ఇంకా హిందువులు వాళ్ళు అయితే ఇంకా ఎన్ని రకాలైన ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో ఎన్ని రకాలుగా ఈ టైంలో గడుపుతూ ఉన్న వేళలో మనం దేవాది దేవుని యొక్క ప్రెజెన్స్లో మనం కూర్చొని ఉన్నామంటే నిజంగా మన మీద దేవునికి ఎంత గొప్ప ఉద్దేశం ఉందో మనం ఆలోచించుకోవాలి. So many of your friends you would be knowing, because this is Shankranti time, and those people would have been in their journey, or they would have gone to their places, to their hometowns, enjoying and whiling away the time. But at this particular time, at this particular moment, the Lord has granted us the privilege of His presence, that we are able to sit in the presence of God and enjoy the presence of God. So you have to know the value of the time and the presence of God. ఇప్పుడు మనం వాచ్మెన్ అని చూస్తున్నాం, కావలి వాళ్ళు. దేవుని గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ కావలి వాళ్ళ గురించి 5 గుంపుల కావలి వాళ్ళ గురించి మనం చూస్తున్నాం. ఈ 5 గుంపుల వారి గురించి మనం నేర్చుకొని ఈ సెషన్ ముగించుకుందాం. So when we carefully examine the scriptures about the watchmen, we would be going through about 5 groups of watchmen in the scriptures, and we would go through all of those, and then we can conclude this group session. మొదటిగా చూద్దాము, మనం ప్రతి ఒక్కొక్కరము ఒక వాచ్మెన్ లాగా కనబడుతున్నాము. So firstly, when we see every one of us is a watchman. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము, Mark's Gospel chapter 13. 37వ వాక్యం చదువుకుందాం. Let's read verse 37. నేను మీతో చెప్పుచున్నది అతనితోను చెప్పుచున్నాను, మెలకువగా ఉండుడనెను. నేను మీతో చెప్పుచున్నది అందరితో చెప్పుచున్నాను మెలకుగా. 37వ వాక్యమేనా? 13:37. కాబట్టి మనం ఒక్కొక్కరమే ప్రత్యేకంగా ఒక వాచ్మెన్ లాగా, మొత్తం మన అందరము వాచ్మెన్, ప్రత్యేకంగా మనం ఒక్కొక్కరము ఒక వాచ్మెన్ లాగా కనబడుతున్నాము. So collectively we are seen as watchmen, and individually also every one of us is a watchman. సమయములను కాలములను ఎరిగిన వారముగా మనం కనబడవలెను. So we should be the ones who know the times and seasons. అజ్ఞానుల వలె మనం కనబడకూడదు. We should not be seen as ignorant. ఇర్మియా గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాము, అనేకమైన పక్షుల గురించి ఇర్మియా గ్రంథంలో చెప్పబడి ఉన్నది. We see in the book of Jeremiah, it is told about many birds. 8వ అధ్యాయం 7వ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు అనేకమైన పక్షులు వాటి కాలమును ఎరిగిన వారిగా కనబడుచున్నారు. So when we see in Jeremiah chapter 8 verse 7, many of the birds, they know their appointed times. చదవండి వాక్యము. 8వ అధ్యాయం. ఆకాశమును ఎరుగును, సంకుపడి కొంగ ఎరుగును, తన కాలమును ఎరుగును, తెల్లగుమయు, మందల కత్తి పిక్కయు, ఓలే కొడుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును. అయితే నా ప్రజలు యెహోవా న్యాయవిధిని ఎరుగరు. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. అవి పక్షులన్నీ కూడా వాటి కాలమును ఎరుగును. So all the birds, they know their appointed times. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. ఇక్కడ కూడా నాయుడుపేటలో నేలపట్టు చూస్తే ఆ నేలపట్టులోకి ఆస్ట్రేలియన్ బర్డ్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి సంవత్సరానికి ఒకసారి. So when we see in the place called Naidupet, there when to a certain place, there gather together all the Australian birds. అవన్నీ కూడా కొంగలు, ఇట్లా గూడ కొంగలు, రకరకాల పిట్టలు ఏం చేస్తాయంటే ఆస్ట్రేలియా నుండి ఆస్ట్రేలియా అటువైపు ఉన్న దేశాలు, ఇండోనేషియా అటువంటి ప్రాంతాల నుండి అక్కడ నుండి ఎగురుకుంటా ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. కరెక్ట్గా ఎవ్రీ ఇయర్ కరెక్ట్గా ఈ స్థలములకే వచ్చి దిగుతాయి అన్నమాట. Every year at that particular place, many birds like turtle doves, the cranes, they just fly and come at the appointed time in the appointed season at that appointed place. వాటి కొరకు మంచి నీళ్ళని చెట్లని వాడటానికి ఎవ్వరు దగ్గరికి వెళ్లకుండా చుట్టూరు కంచె వేసి ఆ బర్డ్స్ కోసమే అన్ని కూడా ఆ బర్డ్ శాంక్చురీ లాగా పెట్టి అన్ని కూడా వాటికి ఏర్పాట్లు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చేసి ఉన్నారు. The people over in that place, they have made a proper arrangement for those birds, making them the water and the plants, and making the hedge around the water so that the other people would not touch or harm those birds. అవి వచ్చి ఇక్కడ గుడ్లు పెట్టుకొని ఆ గుడ్లు పొదిగిన తర్వాత పిల్లలు అయిన తర్వాత అవి కూడా కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత ఆ పిల్లల్ని కూడా తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ అంటే అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో మంచు కాబట్టి వాటికి అంతా సౌకర్యం లేదు. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడే ఉండి అన్ని పెంచుకొని పిల్లల్ని కూడా సహా ఏం చేస్తాయి, మళ్ళీ అన్ని బర్డ్స్ వాళ్ళ కాలం వచ్చినప్పుడు ఆస్ట్రేలియా దేశం వరకు ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి.
So those birds, they come over here because they do not have proper facility over there in Australia to fetch their eggs or hatch their eggs. So these birds, they lay their eggs over here in this place. They hatch their eggs, and after the young ones are grown a bit, again these birds along with their young ones, they fly back to Australia that far. అవి కాలమును ఎరుగుచున్నవి. Those have known the appointed times. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో, ఎప్పుడు వెళ్ళాలో, ఏమి చేయాలో అని చెప్పి ఎంత జాగ్రత్తగా ఆ యొక్క బుద్ధి జ్ఞానము లేనటువంటి పిట్టలకు తెలియచున్నది. Those birds that do not have proper sense, they know where to go and where to lay. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. ప్రభు రాకడ సమయమును కూడా మనం ఎరిగిన వారంగా కనబడవలెను. Praise be to the name of the Lord. We also should know the times of the Lord's coming. దేవుని కొరకు మనం కావలి వారిగా మనం ఉండవలెను. We should be the watchmen for the Lord. మన జీవితముకి మనమే కావలి కాసుకొనవలెను. We ourselves should guard or watch our life. ఎవని మృంగుదునా అని గర్జించు సింహం వలె తిరుగుతున్న అపవాది నోట్లో పడకుండా మన జీవితమును మనమే కాపాడుకునే వారంగా, మనమే మన జీవితాన్ని మనమే కావలి వారిగా ఉండవలెను. We should be the ones that watch our life, so that we would not fall a prey into the mouth of the devil or the adversary that is seeking and walketh about roaring as a lion whom he may devour. ప్రభు రాకడ సమయమును ఎరిగిన వారంగా కనబడవలెను. We should be seen as the ones that know the time of the Lord's coming. ఈ సంవత్సరం నిజంగా పాస్టర్ గారు న్యూ ఇయర్ జరిపించినప్పుడు ఈ 2026 అనేది ఏదో మంచి సంవత్సరం అనుకొనవద్దు. ఏ కార్యాలు జరగబోతున్నాయో, ఒకవేళ ప్రభు రాకడ ఈ సంవత్సరమే ఉండొచ్చేమో, మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం కూడా ఇప్పుడే ప్రారంభించబడొచ్చేమో అని చెప్పి న్యూ ఇయర్ రోజు అనేకమైన మాటలతో హెచ్చరించి ఉన్నారు. So even when starting this new year, our center pastor also have instructed us and warned us, saying, do not think that this year 2026 is going to be a good year for us, but this may be the year of the Lord's coming, and many terrible things may happen. And even so, telling so many instructions and things pastor has warned us. యేసయ్య రాకడ ఒకవేళ యవనస్తుల కూటమి ఈ రోజు రేపుల్లో ఒకవేళ ప్రభు వచ్చినట్లయితే మనం ఎత్తబడుటకు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? So today and tomorrow is going to be the youth camp for us. Perhaps if the Lord comes today or tomorrow, are we seeing the people that are ready to be caught up with the Lord that is coming? నీ జీవితమును కావలి కాసుకొనుచున్నావా? Are you watching your life? నీ జీవితంలో కాపాడుకొనుచున్నావా? Are you preserving or keeping your life? నీ సమయాన్ని వ్యర్థమైన కార్యములో ఖర్చు పెట్టుచున్నావా? Are you spending your time for vain things? దయచేసి మీ మొబైల్ ఫోన్స్ ను కొంచెం తక్కువగా ఉపయోగించుకోవటం నేర్చుకోండి. Please learn to minimize the use of your mobile phones. నిజమే, అవి లేకుండా మనకి పనులు జరగవు. అయినప్పటికీ కూడా వాటి మూలంగా అదే మన నాశనము నడిపిస్తుంది అంటే దయచేసి వాటికి దూరంగా ఉండండి. Yes, it's true that many things do not happen without the usage of mobile phones, but if it is that it will lead you to destruction, please do not use that mobile phone. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ పిలుపు ఒక కావలి వాని పిలుపు. Please remember, your calling is a calling of a watchman. ఎక్కడో కావలి కాయటము, ఎవరికో కావలి కాయటము ఏంటో కాదు, కానీ నీ జీవితానికి నువ్వే కావలి వాడవు. ఎందుకంటే నీ జీవితపు లెక్క నువ్వే చెప్పాల్సి ఉన్నది. It is not that you are watching for someone else or for somebody else, but you have to watch your life because you are going to give account for your own life. దేవుని సింహాసనం మీద నిలబడినప్పుడు గ్రూప్స్ గా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేనట్లయితే మీకు తెలిసిన వారందరూ గ్రూపుగా నిలబడటం కాదు. It is not that you stand with the groups along with your friends or family members when you stand before the throne of God. మనం ఒంటరిగా నిలబడి మనం లెక్క చెప్పవలసి వారమై ఉన్నాము. We are the ones who are supposed to stand alone and we are supposed to give account to మీ God. గురించి మీ మమ్మీయో, మీ డాడీయో, మీ అన్నలో, మీ తమ్ముళ్ళో, అక్కలో, అయ్యో మా యొక్క అబ్బాయే, మా అమ్మాయే, కొంచెం దయచేసి కనికరించి ప్రభు అని అట్లాగా మన గురించి చెప్పడానికి, మన పక్షంగా మాట్లాడటానికి అప్పుడు ఎవ్వరు ఉండరు. నువ్వు ఒంటరిగా నిలబడాలి, నీ లెక్క దేవుని ఎదుట చెప్పుకోవాలి. నువ్వు అంగీకరించబడితే పరలోకం, లేనట్లయితే ఇంకా కింద పాతాళమే. You have to stand all alone. There would be no one would be recommending on your side saying, oh God, please be favorable or merciful, this is my child or my daughter or my sister. Nobody will be there to recommend from your side. If you are right in the sight of God, then you would be accepted, otherwise you would be cast down into the hell. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. Praise be to the holy name of the Lord. వాచ్మ్యాన్ యొక్క రెండవ గుంపు వారిని మనం ఇప్పుడు చూడబోచున్నాం. We are going to see the second group of watchmen now. చదవండి మార్కు సువార్త Mark's Gospel 13వ అధ్యాయము chapter 13 34వ వాక్యము verse 34. అక్కడ ఏం రాయబడింది? ద్వారపాలకుడు. ద్వారపాలకుడు మాట వచ్చిందా?
What is it ఇంగ్లీష్ written ఇంగ్లీష్ over? చదవండి, ఇంగ్లీష్ చదవండి. ఏమని ఉంది అక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏమనుంది? What is it written in English? ద్వారపాలకుడు అంటే ఏముంది? It is potter. పాటర్స్. రెండవది వాచ్మెన్ ఎవరు? పాటర్స్ అన్నమాట, అంటే ద్వారపాలకులు. The potter, or it is doorkeeper. ద్వారపాలకులు అంటే ఆ గేట్ల దగ్గర ఉండే వాళ్ళని వాచ్మెన్ అంటారు. The porter or the gatekeeper. అది మన జీవితమునకు ఎలాగున మనం దాన్ని పోల్చుకొనవచ్చును? How can we compare it to our life? గుమ్మములు అనగా ఆత్మీయ అర్థం ఏంటి? What is the spiritual meaning of gate? చెప్పండి ఎవరైనా. గుమ్మములు అనగా ఆత్మీయ అర్థం ఏంటి? What is the spiritual meaning of gate? చదవండి యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయము Isaiah chapter 60, 18వ వాక్యము. verse 18. ఇంగ్లీష్లో కూడా చదవండి. ఇకను నీ దేశమున బలాత్కారమైన మాట వినబడదు. నీ సరిహద్దులలో పాడువారు మాట గాని నాశనము అను మాట గాని వినబడదు. రక్షణే నీకు ప్రాకారములనియు ప్రఖ్యాతే నీ గుమ్మములనియు నీవు చెప్పుకొందువు. Violence shall no more be heard in thine land, casting not destruction within thy borders. But thou shalt call thy wall salvation, and thy gate praise. గేట్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు గేట్స్ ఏంటి చెప్పు? స్తుతి. గుమ్మములు ఏంటి? స్తుతులు. అర్థమైందా? So gates means praise. కాబట్టి మనం ప్రతి కూటానికి వచ్చేటప్పుడు మనం స్తోత్రములతో ప్రారంభించుకుంటాం. స్తోత్ర పాటతో మనం ప్రారంభిస్తున్నాం. So whatever meeting we started with the praising song. ప్రైజింగ్ సాంగ్ కి ఆదివారం ప్రైజింగ్ సాంగ్ కే మేము ఆరాధనకు వచ్చి కూర్చుంటాం అనే వాళ్ళు ఎంతమంది? Those who say for the Sunday worship, we would come prior to the praising song and said, those who say so, lift up your hand. స్తోత్ర పాటకి ఆరాధనకు వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు? స్తోత్ర పాటకి ఆరాధనలో కూర్చునేవాళ్ళు కొంతమంది. ఎంత షేమ్లెస్. గేట్ల దగ్గర ఉండాలి అనగా స్తోత్రముల దగ్గర మీరు ఉండాలి అనగా స్తోత్ర పాటకే మీరు ఉండాలి. ఇంట్లో స్తోత్రాలు చెప్పుకుంటాం కరెక్టే, వచ్చిన తర్వాత స్తోత్రాలు చెప్తాం కరెక్టే. స్తోత్ర పాటకి ఎంతమంది కూర్చుంటున్నారు ఆరాధనకి? స్తోత్ర పాటకి చూడండి ఎంత తక్కువ మంది. బిలీవర్స్ తక్కువే. స్తోత్ర పాట పాడేటప్పుడు ఒకళ్ళు 2 10 మంది ఉంటారు. చూసుకోవాలి అది ఏ టైం అయినా అవని. స్తోత్ర పాటకి నేను ఉన్నానా లేదా అది తీర్మానం చేసుకోండి. అటువంటి వాళ్లే దేవుడు ద్వారపాలకులుగా ఎంచుచున్నారు. స్తోత్ర పాటకి రాని వాళ్ళకి ఆశీర్వాదమే ఉండదు. అర్థమైందా? ఆలస్యంగా మనం రాకూడదు. ఆలస్యంగా చేయవాడెవడు? సమయాన్ని పోగొట్టుకునేవాడెవడు? ఫరో సమయమును పోగొట్టుకునేవాడంట. Pharaoh lost his time, it seems, that is wasted his time. సమయాన్ని పోగొట్టుకొని లేదా సమయం దాటిన తర్వాత వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఫరో గ్రూప్ లో చెందిన వారే. Those who come after the time, that is after the time is over, such people belong to Pharaoh's group. ఆ గేట్లను చెప్పినప్పుడు దేవుడు లోపలికి వచ్చేటకు అనుమతిస్తున్నాము. సైతానికి లోపలికి రాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం? గేట్లు మూసివేయుచున్నాం. గేట్లు 2 రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. When it is said the gates are used for 2 things. We are welcoming or inviting the Lord our God to come in, and we are also using that gate to cast out Satan or drive him out. 149వ కీర్తన 6వ వాక్యం నుండి 9వ వాక్యం వరకు చదువుకుందాం. 149వ కీర్తన 6వ వాక్యం నుండి 9వ వాక్యం వరకు. Let's read Psalms 149 verses 6 to 9. నీచరులకు ప్రతిదండన చేయటకును, రచనలను శిక్షించుటకును, గొలుసులతో వారి రాజులను, ఇనుప సంకెళ్ళతో వారి గొర్రెలను బంధించుటకును, విధింపబడిన తీర్పు వారి మీద నడుపుటకును, వారి చేతిలో రెండంచెలు గల ఖడ్గమున్నది. ఆయన భక్తులందరికీ ఘనత ఇదే. చూసారా? 2 అంచెలు గల ఖడ్గము దేవుడు వారికి ఇచ్చుచున్నారు. ఎవరు? స్తోత్రం చేసే వారికి 2 అంచెల ఖడ్గం దేవుడు ఇచ్చుచున్నారు. శత్రువులు వచ్చినప్పుడు వారికి దేవుడు తలుపులు మూసివేయబడుచున్నాయి. The Lord is giving the 2-edged sword unto them that praise God, and when the enemy comes, the gates are shut for those enemies. ఇంకా నువ్వు స్తుతుల మూలంగా దేవుడు ఏం చేస్తారు? ఒక దుర్గమును నీకు స్థాపించుచున్నారు. నీ చుట్టూ ఏం లెగుస్తుంది? ఒక దుర్గము లేపబడుచున్నది. So those that praise God, round about them there is set a tower. ఆ వాక్యం తెలుసు ఎవరికైనా? స్తుతుల మూలంగా దుర్గము స్థాపించబడును. మగ పిల్లలు తీయండి, బాయ్స్. ఎవరు? చూడు మా ఫ్రెండ్ ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు. చదువు నాన్న. అటు చూస్తున్నా, చదువు. చదువు బాబు, చదువు.
చూసారా, స్తుతుల మూలముగా దుర్గము స్థాపించబడును. స్తుతుల మూలముగా దుర్గములు పడద్రోయబడును. స్తుతుల మూలముగా దుర్గములు స్థాపించబడును. స్తుతుల మూలంగా ఏ దుర్గం పడద్రోయబడింది అదనని చెప్తారా? స్తుతుల మూలంగా ఏ దుర్గం ఉండు గర్ల్స్ బాయ్స్ చెప్పు. స్తుతుల మూలంగా ఏ దుర్గము పడద్రోయబడింది? కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. బ్రేక్ఫాస్ట్ తినలేదా? పెట్టారా బ్రేక్ఫాస్ట్? చనిపోలేదా? ఏ దుర్గం పడద్రోయబడింది? స్తుతుల మూలముగా ఎరుకో దుర్గం పడద్రోయబడింది. స్తుతుల మూలముగానే నీ చుట్టూరు దుర్గము స్థాపించబడును. So through praises, the wall or fort of Jericho was cast down. Even through praises, the wall of fort will be built around you. కాబట్టి మనము స్తోత్రం చెప్పినప్పుడు గేట్స్ ఏమో దేవుని కొరకు తెరవబడతాయి, సైతానికి కొరకు మూసివేయబడతాయి. So when we praise God, the gates would be opened for God and the gates would be shut for Satan. నువ్వు స్తుతించుచున్నప్పుడు సాతాను కోటలు పడగొట్టబడతాయి. నీ చుట్టూరు ఒక కోట, అదృశ్యమైన కోట నీ చుట్టూ లేపబడుతుంది. So when you praise God, the fort for Satan will be cast down and the forts of the unseen forts will be risen all round about you. కాబట్టి బాగా స్తోత్రం చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. పెద్ద మోకాళ్ళు వేసి 2 చేతులు పైకెత్తి బాగా స్తోత్రం చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. ఎంత మీరు స్తోత్రం చెప్తారో అంతగా సైతానికి ఏమైపోతుంది, గేట్లు ముయ్యబడతాయి, సైతాను కోటలు పగిలిపోతాయి. మీ చుట్టూరు మీకు తెలియకుండానే ఒక అదృశ్యమైనటువంటి కోట మీ చుట్టూరు లేపబడుతుంది. So we have to learn to praise God well by kneeling down and lifting up our hands. We should praise God well so that all the forts of Satan will be cast down and the unseen fort, even without your knowledge, will be raised up round about you. సరే, 3వ వాచ్మ్యాన్ గ్రూప్. ఫస్ట్ వాచ్మ్యాన్ గ్రూప్ ఏంటి చెప్పండి? నేను చెప్పింది. ఫస్ట్ వాచ్మ్యాన్ ఎవరు? Who is the first watchman? చెప్పాలి. మనకు మనమే కావలివారు. రెండోది ఎవరు కావలివారు? ద్వారపాలకులు. ద్వారం యొద్ద ఉండే కావలివారు అంటే అర్థం ఏంటి? స్తుతుల మూలముగా మనము కావలి కాసే వాళ్ళం ఉండ. అంటే మనం స్తుతించగా ఎలా కావలి కాస్తున్నాము? యేసయ్యను లోపలికి రానిస్తున్నాము, సైతానికి తలుపులు మూసేస్తున్నాం. అర్థమైందా? రెండవ కావలి వారంటే ద్వారపాలకులు. మీ ద్వారాన్ని మీరు కాపాడుకోవాలి. స్తుతులు దేవుడు లోపలికి రావాలి, సైతాను బయటికి వెళ్ళిపోయేటట్లుగా మీ గుమ్మములు. అది ఎలాగ సాధ్యము? స్తుతుల మూలముగా సాధ్యము. So the second group of watchmen are the gatekeepers. As we praise and praise God, we are opening our gates to God for God to enter inside, and we are casting out the Satan so that he might go out. As we praise God, this thing happens. సరే, 3వ గ్రూప్ వాచ్మ్యాన్ గురించి చూద్దాం. యెషయా గ్రంథము 62వ అధ్యాయము 6-7 వాక్యాలు చదవండి. యెషయా 62. ఒక్కొక్క మాట చూపిస్తా. ఈ వాచ్మ్యాన్ ఎవరు అంటే ప్రాకారం మీద ఉండే కావలివారు. ఈ వాచ్మ్యాన్ ఎవరు? ప్రాకారం మీద ఉండే కావలివారు. వాళ్ళు ఏం చేయాలంట? సంఘము కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. అదొందా? ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేయాలి? సంఘమును కాపాడు ప్రభువా, సంఘములో ఆత్మలను చేర్చు ప్రభువా అని చెప్పి ఏం చేయాలి? సంఘము కొరకు ప్రార్థించే వారే ప్రాకారముల మీద ఉండే వాచ్మ్యాన్. So the third group of watchmen are the watchmen upon the walls. That means those are the people that pray for the church, saying, "Oh Lord, preserve the people that are present in the church, keep them true." మా సంఘంలోని యవనస్తులు కాపాడు ప్రభువా, మా సంఘంలోని పెద్దవాళ్ళని కాపాడు, మా సంఘంలోని వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచండి, మా సంఘంలో ఇరుకులో ఇబ్బంది వాళ్ళని కాపాడండి ప్రభువా, మా సంఘం చుట్టూ కంచె వేయండి అని చెప్పి సంఘము కొరకు ప్రార్థించేవారే ఈ యొక్క ప్రాకారం మీదున్న కావలివారు. The watchmen upon the wall are the people that pray for the church, saying, "Oh Lord, preserve the youth in our church, preserve the elderly ones in our church, those that are going through afflictions, problems, please preserve them, set a hedge round about our church," and saying so these people pray. 4వది ఇర్మియా గ్రంథం 31:6. The fourth one is పర్వతముల మీది కావలివారు. Jeremiah chapter 31 verse 6. చదవండి. వీళ్ళెవరు? కొండల మీద ఉన్నటువంటి లేదా పర్వతాల మీద కావలివారు అనగా మనం ప్రపంచం అంతటి కొరకు ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. So these are the watchmen upon the mount. That means we have to pray for the ones that are present round about the world. పరమగీత పుస్తకము 3వ అధ్యాయము 3వ వాక్యం చదవండి. Let's read Song of Solomon chapter 3 verse 3.
చదువమ్మా. నేను వారిని విడిచి కొంచెం దూరము పోగా నా ప్రాణప్రియుడు నాకు ఎదురుపడెను. వదిలిపెట్టగా నేను అతని ఈ కావలి వారు వీధుల్లో తిరిగి ఆ పెండ్లి కుమార్తెకు బుద్ధి చెప్పుచున్నారు. So these people, these watchmen are going round about the streets and they are giving the exhortation to the bride. అనగా వీళ్ళు దేవునికి సేవకులై ఉన్నారు. That means these are the servants of God. పెండ్లి కుమార్తె అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా బుద్ధి చెప్పి వాళ్ళని కాపాడే సేవకులే ఈ వాచ్మ్యాన్. So these are the servants of God that preserve or keep the bride so that the bride will not get deviated here and thither. కాబట్టి ఈ దినములలో ఇక 5వ గుంపు వాళ్ళు సేవకులై ఉన్నారు. మిగిలిన 4 గుంపు వాళ్ళ యొక్క వాచ్మ్యాన్ దేవుని యొక్క ప్రజలు యవనస్తులై ఉన్నారు. ఈ దినములు అలాగున మనం ఒక వాచ్మ్యాన్ గా, ద్వార పాలకులుగా, ప్రాకారం మీద కావలి వారిగా, పర్వతముల మీద కావలి వారిగా ఉండి మన జీవితమును కాపాడుకొని ప్రభు రాకడకు మనం సిద్ధపడవలెను. So this 5th group of watchmen are the servants of God, and remaining 4 groups are servants of God, the believers and the youth, and that's how we have to be the watchmen for ourselves. We have to be the watchmen upon the gates, we have to be the watchmen upon the walls, we have to be the watchmen upon the mountains. Even so we have to preserve ourselves and others too, and even so we have to prepare ourselves for the Lord's coming. విన్న సత్యములన్నీ మనం తెలుసుకొని ప్రభువా నా జీవితాన్ని మార్చు, నాకు ఎలాగో సిద్ధపడాలో నాకు తెలియదు ప్రభువా, నీవే నా జ్ఞానం ఇచ్చి, నీవే నా కృపిచ్చి, నీవే నన్ను నడిపించి, ఎలాగైనా సరే ప్రభువా పరిశుద్ధులందరితో కలిసి నేను కూడా పరలోక రాజ్యములో నీ రాకడలో కనబడాలని మనం తీర్మానం చేసుకుందాం. So let's make up our decision saying, O Lord, somehow according to the exhortation and the counsel that you have granted unto me, I have to prepare myself, I have to stay watchful and pray for myself so that I would be found worthy for you to take me up at your coming. Even so we have to pray for ourselves. ప్రభు మనకు సాయం చేయనట్లుగా స్తోత్రించుదాము. For the Lord to help us shall we praise God. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్. అందరూ నిలబొకాలు నిలబెడదాము. దేవుడు ఇంతవరకు మీ మధ్యలో మాట్లాడి ఉన్నారు. మన వాచ్మెన్గా ఉండాలని, ఒక కావలివాడుగా ఉండాలని మాట్లాడు. 8 విధమైన కావలివాడు గురించి చెప్పారు. 5 ఈ 5 విధమైన కావలివాడుగా నేను ఉండాలని కోరుచున్న వారందరి చేతులైతే హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్.